دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 28 پیش کشمیر کارواں۔ فرید پاشا میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، تم تھوڑی دیر پہلے کسی محمد منشا کا ذکر کیا ہے جہاں ساحل کو پہنچایا گیا ہے۔ منشا کا چودھری نواز چلی اور کبیر شاہ سے کیا تعلق ہوگا؟ کو بہت ہی گہرا تعلق ہوگا، جبھی تو ساحل کو اس کی کوٹھی تک پہنچایا گیا ہے۔ میں نے کہا ویسے اتنا بتا دوں کہ منشا کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے اہلکاروں سے نمٹ رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ہو رہا ہے وہاں لاہور پر؟ کیا وہاں لاہور میں کوئی گڑبڑ ہے؟ اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں پاشا کو یہاں کے حالات کے بارے میں مختصر بتاؤں۔ اس کے غیاب میں جن سرگرمی میں مصروف رہا اس سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ پاشا تم اس طرح سے بالکل بے فکر رہو، میں سنبھال لوں گا۔ میرے خیال میں تمہارے والد کی تدفین میں اب زیادہ وقت نہیں، تم وہاں کے حالات پر دھیان دو۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ قسمت کو یہ منظور نہیں کہ ان صبر آزما لمحات میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ اسی وقت کسی نے فرید کو پکارا اور اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہم ٹیلی فون والے کمرے سے نکلے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیسرا شخص بھی وہاں سے ہمارے پیچھے آیا ہو۔ اس احساس نے مجھے بے اختیار پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا، لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ صدف نے پوچھا، کیا ہوا وجدان؟ کچھ نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ میں اپنے احساس کے بارے میں کھل کر اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے پہلے بھی اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات سے ملنے کا مشورہ دے چکی تھی۔ اس نے میرے احساس کو وہم اور دماغ کے خلل کا نام دیا تھا۔ ہم دونوں کوٹھی کے بیرونی حصے میں آ گئے، لیکن وہ احساس بھی میرے ساتھ ساتھ چلا آیا۔ میں نے اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ احساس میرے قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ احساس انتہائی نزدیک پہنچنے کے بعد میرے وجود میں داخل ہو گیا ہو۔ پلک جھپکنے میں وہ میرے جسم، میری ذات کا حصہ بن گیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ میرے لیے ایک انوکھا اور حیرت انگیز تجربہ تھا۔ ہندوستان میں قیام کے دوران میں مجھے بہت سے طلسمی واقعات سے واسطہ پڑا تھا۔ پھر نیپال اور رشی کیش میں بھی بہت سے سفلی اور الوی نظریں دیکھنے کو ملے تھے، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں جس احساس سے گزرا تھا وہ ان سب سے منفرد اور نرالا تھا۔ گزشتہ رات جب میں صدف کے ساتھ کوٹھی پر آیا تھا تو بھی مجھے اپنے عقب سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اگر اس نوعیت کے واقعات صرف کوٹھی کے اندر ہی پیش آئے ہوتے تو میں سمجھتا کہ اس کوٹھی کے ساتھ کوئی پراسرار یا ماورائی چکر ہے۔ پچھلی رات جب ہم کوٹھی کی طرف آ رہے تھے تو ہماری جیپ اچانک ناراض ہو گئی تھی۔ پھر جیپ کو پش دیتے وقت بھی میں جن سنسنیخیز تجربات سے گزرا انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں گلبرگ 3 والی کوٹھی میں بھی مجھے اس سے ملتے جلتے تجربات ہوئے تھے۔ میں نے اپنا نام لے کر پکارا جانا تو بہت ہی واضح سنا تھا، اور پھر وہ خواب جس میں میں نے اپنے علاوہ خود کو دیکھا تھا، یعنی بیک وقت 2 وجدان۔ یا الہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ان دنوں چکے چی کی ایڈوانس مشقیں بھی باقاعدگی سے کر رہا تھا، اس لیے اپنی ان کیفیات کے بارے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ شاید میری کوئی باطنی قوت بیدار ہو رہی ہے۔ اس موقع پر استاد محترم آن جہانی ماسٹر ہینگ پائی بہت شدت سے یاد آیا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے واسطے میں ہوتا تو وہ ان پراسرار واقعات کی توجیہ ضرور کر سکتا تھا۔ سچ ہے، دنیا کو کوئی بھی علم ہو وہ استاد کی نگرانی اور رہنمائی کے بغیر صحیح طور پر سیکھا نہیں جا سکتا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ ذرا فرصت نصیب ہو تو میں کسی ماہر روحانیات سے ضرور رابطہ کروں گا تاکہ معاملات کی اس گتھی کو سلجھایا جا سکے۔ چی کا دائرہ کار بہت ہی وسیع تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بے خبری میں کوئی نقصان اٹھائے بیٹھوں۔ اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ کہیں چی کی ایڈوانس مشقوں میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ کوئی بھی انسان ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو اس نظر نہ آنے والے احساس کا معاملہ تھا اور دوسری جانب اس نقلی وجدان نے مجھے ذہنی طور پر الجھا رکھا تھا۔ اس کی کرشمہ کاریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ابتدا میں ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں یہ میرے اور اورا کا کمال نہ ہو۔ انسانی جسم سے چند انچ کے فاصلے پر دکھائی نہ دینے والا روشنیوں کا ایک پیکر لطیف بھی موجود ہوتا ہے جسے نسمہ یا ہمزاد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے خیال کو رد کر دیا۔ جس بہروپیے نے پچھلے کئی گھنٹوں سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو پریشان کر رکھا تھا وہ اورا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے شاولن ٹیمپل میں ہمزاد یا اورا پر مجھے جو لیکچر دیا تھا وہ ابھی تک من و ان میرے ذہن میں نقش تھا۔ نقلی وجدان یا وہ بہروپیہ ہمزاد
की हकीकत पर पूरा नहीं उतरता था। वैसे तो किस्से कहानी और मसालेदार वाकयात में हमजाद को बहुत ही भोंडे अंदाज में पेश किया जाता है। अपना कारोबार चमकाने के लिए बाज आमलीन कामलीन उससे बड़े बड़े मादी काम लेने के दावेदार नजर आते हैं। ऐसे लोग अपने अमाल अफाल के खुद जिम्मेदार होते हैं। मैं इन हालात में जाने कहाँ बह जाता कि सदफ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वजदान क्या हम इसी दूध वाली गाड़ी में यहाँ से रवाना होंगे? वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने हमजाद और अपने अनोखे एहसास के बारे में सोचने में वक्त जाया नहीं किया था, बल्कि चलने के दरमियान में वो ख्यालात बिजली के कोंदे की मानत मेरे जहन में चिपक गए थे। इंसानी जहन भी हैरत का कारखाना है। सोच की रफ्तार का तयन नहीं किया जा सकता। ये पलक झपकने में सदियों के मामलात को निपटा सकती है। मैंने सदफ की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, हाइलक्स को तो यहाँ से निकालना ही है, उसके साथ ही हम करोला को भी ले जाएंगे। उसे ये नहीं पूछा कि क्यों। मैंने टोयोटा हाइलक्स की ड्राइविंग सीट संभाल ली और सदफ करोला में बैठ गई। दोनों गाड़ियां कोठी से बाहर आ गई। मैंने गेट को दोबारा मुकफ्फल कर दिया और सदफ के नजदीक आकर कहा, तुम करोला लेकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। शाहजमाल रोड के एहतमाम पर एक नशेबी पार्क है जिसे शरीफ पार्क कहा जाता है। मैं दूध वाली गाड़ी को उस पार्क के किनारे छोड़ दूंगा। तुम फिरोजपुर रोड पर मुड़ने के बाद पेट्रोल पंप में दाखिल हो जाना। करोला की टैंकी फुल करवाना जरूरी है। जब तक तुम ईंधन भरवाओगी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, फिर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। उसने असबात में सर को जुम्बश दी और करोला को बड़े महाराना अंदाज में बाहर निकाल लिया। 50 गज के फासले से मैं भी उसके पीछे जाने लगा। शरीफ पार्क एक एतबार से तारीखी अहमियत का हामिल है। उस पार्क में ज्यादातर क्रिकेट खेली जाती थी। 2-3 सीमेंट की बेंचेस भी मौजूद हैं। एक गरीब घराने का लड़का इसी पार्क में सीमेंट बेंच पर नेट प्रैक्टिस करने के बाद कौमी टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया था। ये बरसों पहले का वाकया है। फरीद पाशा एक बातूनी, किस्सागो और दिलचस्प इंसान था। वाकयात के साथ साथ उसने मुझे गरीब क्रिकेटर की रुदात भी सुना दी थी। वो लड़का ज्यादा अरसे तक टीम में शामिल न रह सका। वो एक बहुत अच्छा स्टार था जिसकी चमक बहुत जल्दी मान पड़ गई और क्रिकेट के उफक से वो कहीं दूर गुरूब हो गया। ये एक अलग कहानी है। मैंने टोयोटा हाइलक्स सड़क के किनारे खड़ी कर दी और पेट्रोल पंप की जाने बढ़ गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं वहां पर पहुंच गया। अब हम दोनों मुस्लिम टाउन की जानिब उड़े चले जा रहे थे। इस मर्तबा ड्राइविंग सीट पर सदफ मौजूद थी। गुज़श्ता रात के आखिरी हिस्से में यही गाड़ी मैं चला रहा था। उस वक्त फरीद पाशा का असिस्टेंट तहसीन निसान पेट्रोल में हमारी रहनुमाई कर रहा था। मंशा की सफेद कोठी तक जाने वाला रास्ता मुझे असबर था। गुज़श्ता रात इस तरफ आते हुए एक लम्हे के लिए भी मुझे ख्याल नहीं आया था कि मेरी साहिल आज उसी कोठी में पहुंच जाएगी। बज़ाहिर इस बात के इम्कानात नहीं थी, इसलिए मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तकदीर और तदबीर की जंग अजल से जारी है और अब तक रहेगी। अक्सर तकदीर की जीत होती है, लेकिन बातदबीर इंसान हिम्मत नहीं हारता और अपनी प्लानिंग से तकदीर को बदलने या चित करने की कोशिश में जुटा रहता है। फैज अहमद, कादर बख्श, रियाज अली, जमशेद, इमरान और जलाल के करतूतों से मैं ये अंदाजा तो लगा चुका था कि मंशा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों, ये वाज़ेह नहीं हो सका था। लाला बशीर एमपीए के सपूत सिकंदर के डांडे भी मंशा से मिलते नजर आ रहे थे और ये सब बदमाश गुंडे किसी न किसी तौर चौधरी दिलदार से वाबस्ता थे, जो डिफेंस सोसाइटी के एक आलिशान कोठी में मुकीम था। मैंने इन हालात में एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर नहीं किया था कि साहिल को मंशा के पास पहुंचा दिया जाएगा, और वो भी चौधरी नवाजिश अली की मर्जी और खुशी से। मैं अब चौधरी नवाजिश अली के लाहौर नेटवर्क से टकराने वाला था। मैंने इसका कराची नेटवर्क बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। मियां जाहिद हुसैन जैसे शख्स का खात्मा चौधरी के लिए एक बहुत बड़ा ज़िया था। फर्क सिर्फ इतना था कि कराची में CFK की मदद मुझे हासिल थी, जबकि लाहौर में शोएब जैसा कमीना और सफाक शख्स मेरे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा था। पिछले 3-4 घंटों से मैं मुसलसल साहिल के बारे में सोच रहा था। इस दौरान में मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ उसी का सुराग लगाने के लिए किया। मैं इस मकसद में सिर्फ तकरीबन कामयाब हो चुका था। 10-15 मिनट के बाद मैं मंशा की सफेद कोठी के सामने होता, जहां एम्बुलेंस ड्राइवर अब्दुल करीम के बकौल साहिल को पहुंचाया गया था। उसने गाड़ी को वहदत रोड पर डाला तो मुझसे पूछा, वजदान, तुमने कार्रवाई के लिए कोई मंसूबा सोचा है या अंधाधुंध कोठी के अंदर दाखिल होना है? ये वक्त अंधाधुंध अमल का नहीं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मंजिल पर पहुंचकर मैं निशाने मंजिल नहीं खोना चाहता। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस मर्तबा अगर साहिल हाथ से निकल गई तो मैं उससे आगे कुछ न कह सका। गैर इरादी तौर पर जुबान ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या बात थी।
کہ ساحل کے حوالے سے میرا ذہن خدشات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، اور خاص طور پر یہ اندیشہ تو بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ اگر میں نے اس مرتبہ اپنی ساحل کا سراغ کھول دیا تو پھر اسے دیکھنے کو میری آنکھیں ترس جائیں گی یا برس جائیں گی۔ میں اس وہم کی توجیہ کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ صدف نے میرے ادھورے جملے پر چونک کر کہا، تو کیا؟ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میری دلی کیفیت اور ذہنی حالت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، لہٰذا اس حوالے سے اس نے مزید کوئی کرید نہ کی اور تسلی امیز لہجے میں بولی، کچھ نہیں ہوگا وجدان، تم ہاں وہم میں نہ پڑو۔ کیا کروں؟ پچھلے چند گھنٹوں سے میں کچھ وہمی سا ہو گیا ہوں۔ میرے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ بولی، یہ موجودہ حالات کے اثرات ہیں، تمہارے اعصاب بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا، اور صدف نے آپ پارا مارکیٹ کے نزدیک سے کرولا اندر موڑ لی۔ میں اس وقت خود اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں خود کو نہایت ہی مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتا تھا، اور میں نے ہر امتحان میں خود کو ایسا ثابت بھی کیا ہے، لیکن ساحل کے معاملے نے مجھے ذہنی اور اعصابی طور پر ریخت و شکست کا شکار کر کے رکھ دیا تھا۔ ساحل کا معاملہ خالصاً دل کا معاملہ تھا۔ آج سے پہلے مجھے اس نوعیت کے معاملے سے واسطہ نہیں پڑا تھا، شاید اس لیے بھی میں نے کبھی خود کو اتنا جذباتی اور بے بس نہیں محسوس کیا تھا۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ چودھری نوازش علی نے شعیب گوری کے ساتھ کوئی پیکٹ کر لیا تھا، میری تشویش میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں ساحل کو کبیر شاہ کے حوالے کیا گیا تھا تو یہ بھی ظاہر تھا کہ اسے جلد از جلد کراچی پہنچایا جائے گا، شعیب گوری کے پاس۔ دوسری جانب منشا کی دشمنی بھی بہت ہی واضح ہو چکی تھی۔ گینا نما قادر بخش نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ سکندر ان کا دوست تھا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا۔ منشا اپنے باس چودھری دلدار کی خوشنودی کی خاطر مجھے چھاپنے کی کوشش میں تھا۔ ساحل کو منشا کی کوٹھی میں پہنچائے جانے کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ منشا اور چودھری نوازش سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ صدف نے کرولا کو اس گلی میں داخل کر دیا جس میں 50 گز آگے منشا کا ٹھکانہ تھا۔ گزشتہ رات میں نے اس سفید کوٹھی کو بغور دیکھا تھا۔ میں نے صدف سے کہا، تم منشا کی کوٹھی کے سامنے رکنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ گاڑی کو آگے نکال لے جاؤ۔ اسے میری بات پر عمل کیا۔ جب کرولا گلی کے نکڑ پر پہنچی تو میں نے صدف سے کہا کہ وہ گاڑی کو بغلی گلی میں داخل کر کے روک دے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میری ہدایت پر عمل کیا اور گاڑی کو میرے مطلوبہ مقام پر روک دیا۔ یہ جگہ منشا کی کوٹھی سے نظر نہیں آتی تھی، تاہم وہاں ہانسی، خاموشی اور سناٹا تھا۔ یہ مقام کوٹھی کی عقبی گلی سے ملحق تھا جہاں ہماری گاڑی کسی دشمن کی نظر میں آئے بغیر محفوظ رہ سکتی تھی۔ میں نے گاڑی سے باہر آنے سے پہلے صدف سے کہا، ہم دو طرف سے کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ دونوں کا طریقہ کار مختلف ہوگا لیکن مقصد ایک ہی ہوگا۔ وہ پوری توجہ اور سوالیہ نگاہ سے مجھے تکتی رہی۔ میں نے مزید کہا، ہم اپنا بیگ ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم خود کو گھریلو استعمال کی چیزیں بیچنے والی سیل گرلز ظاہر کرو گی اور چوکیدار کو باتوں میں لگا کر کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گی۔ جب چوکیدار تمہاری لچھے دار باتوں میں الجھا ہوا ہوگا میں کوٹھی کی عقبی دیوار پھانگ کر اندر داخل ہو جاؤں گا۔ کیا تم ایسا کر لو گی؟ میرا آخری جملہ کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یقیناً کر لوں گی، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، لیکن کیا ضروری ہے کہ میں سیلز گرلز کا رول ہی ادا کروں؟ میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی تو یہ کام کر سکتی ہوں، ایک ایسی ڈاکٹر جو کسی خطرناک مرض سے آگاہی اور اس کے علاج کے سلسلے میں لوگوں کو مفید معلومات فراہم کر رہی ہو۔ میڈیکل میرا شعبہ ہے، اس حوالے سے میں زیادہ اچھی اداکاری کر سکوں گی۔ کیا خیال ہے؟ گڈ آئیڈیا۔ میں نے سنجیدہ الفاظ میں اس کی تجویز کو سراہا۔ تم ایک ڈاکٹر کا ناٹک ہی کرو۔ وجدان اس طرف آتے ہوئے کوٹھی کے گیٹ پر کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہیں آیا، اس نے سرسری لہجے میں کہا، اور ہانسی خاموشی بھی محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوٹھی کے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ میں نے کہا، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں ہر قدم پر محتاط رہوں گی۔ پھر ہم دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ میں نے ہانسی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر ہم اپنی سمت روانہ ہو گئے۔ میں سفید کوٹھی کے عقبی حصے میں پہنچا ہی تھا کہ کوٹھی کے اندر کہیں گھنٹی کی آواز سنائی دی اور مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ صدف نے ڈور بیل پر انگلی رکھ دی تھی۔ وہ دن کا وقت تھا، اگرچہ عقبی گلی میں کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاہم پھر بھی احتیاط کی ضرورت تھی۔
कोई जरा सी कोताही काम बिगाड़ सकती थी। मैंने चुकन्ना नजर से कोठी की बलाई मंजिल का जायजा लिया। वहां मुझे कोई नजर न आया। इस दौरान में सदफ ने दूसरी मरतबा घंटी बजाई। मैं कान लगाकर अंदर पैदा होने वाली आवाजें सुनने लगा। अगले ही लम्हे मेरी उम्मीद भर आई। मैंने कोठी का गेट खुलने की आवाज सुनी। सदफ की घंटी ने काम कर दिखाया। मैंने निहायती एहतियात के साथ उछलकर अकबी दीवार की मुंडेर पकड़ी और उछलकर दीवार के ऊपर चढ़ गया। फिर अगले ही लम्हे में कोठी के अंदर कूद चुका था। मेरे कदमों को नरम और दबीज घास ने बोसे दिए। वो अकबी लान था। मैं उठकर पूरी तरह संभला भी नहीं था कि कोठी के सामने वाले हिस्से में मुझे गैर मामूली शोर सुनाई दिया। उस शोर में मारपीट की आवाजें भी शामिल थी। मैं एक लम्हे में समझ गया कि वहां कोई गड़बड़ हो चुकी थी। दौड़ते हुए कदमों के महसूस दमक के बीच में मैंने सदफ की महसूस चीख सुनी। ये चीख हर मार्शल आर्टिस्ट का हासा होती है, जो येलिंग कहलाती है। मार्शल आर्टिस्ट अपने मद्दे मुकाबल पर भरपूर हमला करते वक्त यल करता है। सदफ के अमल ने मुझे पलक झपकने में बावर करा दिया था कि वो तमतराक से मैदाने अमल में कूद पड़ी थी। इंतजार के लम्हात गुजर चुके थे। मैंने एक पल जाया किए बगैर सदफ की समझ दौड़ लगा दी। कोठी के सामने वाले हिस्से में पहुंचते ही मेरी निगाह ने एक दिलचस्प मंजर देखा। सदफ दो हट्टे कट्टे और दराज कामत अफराद से नबर्द आसमां थी। उसके हाथ पांव किसी मशीन की मानंद हरकत कर रहे थे। मैं लपक कर उसकी मदद को आया और एक शख्स के कॉलर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। फिर मेरी जानिब जैसे ही वो मुतवज्जा हुआ, मैंने उसे पहचान लिया। वो मंशा का दोस्त और एमपी का बिगड़ा हुआ बेटा सिकंदर था। मैंने उसके चेहरे पर एक धांसू किस्म का पंच मारा। उसने सर को पीछे झटका दिया तो मैंने उसके फराख सीने पर एक जोरदार फ्रंट किक जड़ दी। वो उलटकर अकब में गिरा। उसी वक्त सदफ ने अपने मद्दे मुकाबल को एक साइड किक मारकर दूर उछाल दिया। फिर मेरी तरफ देखकर तेज लहजे में बोली, मैं इन दोनों से बाहू भी निबट लूंगी। तुम यहाँ की फिक्र न करो और कोठी के अंदर पहुंचो। वो इस वक्त एक बिफरी हुई शेरनी नजर आ रही थी। सदफ ने जिस शख्स को दूर फेंका था वो कोठी के चौकीदार था। गोया वहां की सूरत हाल पूरी तरह सदफ के कंट्रोल में थी। मैं मुतमईन होकर अंदर की जाने बढ़ा। उसी लम्हे सिकंदर एक मुस्तद टाइगर जंप लगाकर अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। मैंने उस पर हकारत की निगाह डाली और अपनी राह हो लिया। सिकंदर इससे पहले 2 मरतबा मेरे रास्ते में आया था और दोनों ही मरतबा उसे बड़ी ही जिल्लत उठाना पड़ी थी। माल रोड वाले रेस्टोरेंट में तो सदफ ने उसकी अजीमो शान गत बनाई थी और फरीद पाशा के घर में मैंने उसे नाक को चने चब्बार डाले थे। हालांकि उस वक्त सिकंदर ने जो लिबास पहन रखा था उसमें उसकी नाक को तलाश करना हासा मुश्किल था। डेंजर जैसे लिबास में वो और उसके साथ ही बड़े ही मौजूदा अहेज नजर आ रहे थे। फिल्म गोल्डमैन का मुतज़क्किरा बाला हीरो। अगर उन्हें इस हुलिये में देख लेता तो हंसी जब्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मैं तेज कदमों से दौड़ते हुए कोठी की इमारत में दाखिल हो गया। सदफ की तरफ से इत्मीनान ने मेरी मुस्तद्दी में बेपनाह इजाफा कर दिया था। मैंने बरामदे को अबूर करके जैसे ही एक राहदारी में कदम रखा, सामने से रियाज अली आता दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में एक रिवॉल्वर पकड़ रखा था। उसकी सूरत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। मैंने वाइट हाई रूफ की ड्राइविंग सीट पर उसे बेहोश किया था। बादजा मंशा को मेरे बारे में उसी ने इत्तला फराहम की थी। रियाज अली ने मुझे देखते ही फौरन पहचान लिया। उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और मुझ पर गोली चला दी। राहदारी फायर की आवाज से गूंज उठी। रियाज ने राहदारी में दौड़ते हुए मेरा निशाना लेने की कोशिश की थी, लिहाजा मैं उसके दाम में न आ सका। एक तो हदफ ज्यादा फासले पर था, दूसरा मैंने उसका हाथ बुलंद होते ही देखकर हवा में जंप की और जमीन पर आते ही मैंने बड़ी फुर्ती से फ्रंट रोल कर दिया। ये रोल एक तरह का बर वक्त इकदाम था, चनाचा मैं गोली लगने से महफूज रहा। अब मैं रियाज के बहुत ही करीब आ गया था। इस दौरान में उसने दोबारा मुझ पर फायर करना चाहा, लेकिन अब मैं उसे कोई मौका नहीं दे सकता था। मैंने उसका हाथ सीधा होने से पहले ही जमीन पर खड़े होकर एक चक्करदार बैक किक चलाई। मेरी एड़ी उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जाके पड़ी। वो लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हट गया। मैंने आगे बढ़कर उसे एक नपीतुली राउंड हाउस किक मारी। वो तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला उठा। यह ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसके साथ अटकेलियां करता। मुझे नहीं मालूम था इस कोठी में और कितने दुश्मनों से वास्ता पड़ेगा। एक लम्हा जाया किए बगैर मैं साहिल तक पहुंचना चाहता था। मैंने रियाज को संभलने का मौका न दिया और फिर जैसे ही वो सीधा हुआ मैंने इसे ठोकरों पर रख लिया। मैंने उसके बुलंद होते हुए रिवॉल्वर वाले बाजू की बगल में एक किक रसीद की। रिवॉल्वर उसकी गिरफ्त से निकलकर राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच गया था। निहत्ता होते ही उसने कोठी के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी। मैं उसके पीछे लपका और एक कमरे में दाखिल होने से पहले ही उसे जा लिया। वो मेरी दस्तरस में आया तो मैंने ताबड़तोड़ घून से बरसाकर उसका चेहरा लहू लुहान कर दिया।
وہ لڑائی بڑائی کا زیادہ ماہر نظر نہیں آتا تھا. میں نے جان چھڑانے کے لیے اس کی کن پٹی پر ڈبل چاپ رسید کر دی. یہ ایک ایسی ضرب تھی جس کے نتیجے میں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے وہ دنیا اور مافیا سے کٹ جاتا. میرے عمل کے اگلے ہی لمحے میں وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند میرے بازو میں جھول گیا. میں نے اسے راہداری کے پختہ فرش پر پھینکا اور ریوالور اپنے قبضے میں کر لیا. اس کے بعد میں نے کوٹھی کے اندر ایک حصے کا رخ کیا. یک بعد دیگرے میں نے کئی کمرے دیکھ ڈالے لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی. میں نے بےتابی سے دوڑتے ہوئے بالائی منزل پر پہنچ گیا. میں نے زینی کے اختتام پر پہنچ کر ایک کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک پستہ گامز سیاہ روشس نمودار ہوا. مجھ سے نگاہ ملی تو وہ ٹھٹکا. پھر اس نے ایک میز کی طرف محتاط نظروں سے دیکھا. میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا تو ایک کلاشنکوف تک میری رسائی ہو گئی. پستہ قامت کی عجلت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ باتھ روم کے اندر رہتے ہوئے اسے بیرونی گڑبڑ کا فوراً احساس ہو گیا تھا. پھر زیری منزل پر ریاض نے ایک فائر بھی کر دیا تھا لہٰذا اس کا چکنا ہو جانا لازمی امر تھا. میں نے اس سیارو شخص کے ارادے کو بھانپ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کلاشنکوف تک پہنچتا میں نے ہوا میں پرواز کی اور اس میز تک رسائی حاصل کر لی جس پر کلاشنکوف رکھی تھی. ہم دونوں نے یہ کے بعد دیگرے کلاشنکوف پر جھپٹا مارا اور وہ ہتھیار ہم دونوں کی مشترکہ گرفت میں آ گیا. اس وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ستارے سے جھلملاتے نظر آئے اور میرے سر میں ایک دھماکہ ہوا. مد مقابل نے ایک زوردار ٹکر مجھے رسید کی تھی. اس کی ٹکر میں فولاد جیسی سختی تھی. میں ایک لمحے کے لیے چکرایا پھر سنبھل گیا. میری جگہ یہ ٹکر کسی اور شخص کی پڑی ہوتی تو وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا. پستہ قامت نے وار کرتے ہوئے بہت ہی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا. میں نے بھی ادھار چکانے میں کسی تاخیر سے کام نہیں دیا اور اگلے ہی لمحے اس کی ناک پر ایک طوفانی مکہ جڑ دیا. اس عمل کے لیے مجھے کلاشنکوف کو چھوڑنا پڑا. مد مقابل پنچ کھانے کے بعد پیچھے الٹ گیا. اس نے بڑی ہی صورت سے کلاشنکوف میری جانب سیدھی کر دی. میں کسی چیتے کی مانند جس بھر کر اس کے اوپر سے گزر گیا. اس پر نشانہ لینے کی پوزیشن اسے بدلنا پڑی. اس عمل میں جتنا وقت صرف ہوا میں نے اس دوران میں اس کی کلاشنکوف والے ہاتھ پر ایک دھواں دار ٹھوکر مار دی. گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری. وہ گن کی طرف بڑھا تو میں نے اس کی پشت پر ایک زوردار سائیڈ کک لگائی. پستہ قامت شخص چوتھے گیئر میں نیچی پرواز کرتے ہوئے سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کے چہرے کو ناقابل اطلافی نقصان اٹھانا پڑا. جب وہ میری جانب گھوما تو میں نے دیکھا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون جاری تھا. اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک منظر پیش کر رہا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھ پاؤں کے ٹھوکروں پر رکھ لیا. مجھے یہ ماننا پڑا کہ اس شخص میں کسی طاقت بھری ہوئی تھی. میں اپنے داؤ پیچ سے اسے زیر کر رہا تھا ورنہ طاقت کے مظاہرے میں وہ کسی سے کم نہ تھا. آئندہ 15 سیکنڈ میں اس نے مزاحمت ترک کر دی اور زمین پر گر کر بری طرح ہانپنے لگا. اس وقت مجھے زیری منزل پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی. میں نے محتاط نظر سے اپنے مد مقابل کو دیکھا پھر اس کی گن اٹھا کر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا. میں نے بالائی منزل کا کونا کونا جھانک لیا لیکن ساحل کہیں دکھائی نہ دی. اس 2 منزلہ کوٹھی میں ان 4 افراد کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں تو توقع کر رہا تھا کہ وہاں سخت ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ساحل کو چھڑانے کے لیے مجھے دانتو پسینہ آ جائے گا، مگر ساحل نہ وہاں پائی گئی تھی اور نہ ہی مجھے دانتو پسینہ چھڑانے کے آثار نظر آئے. میں نے ایک بار پھر بالائی منزل کے ہر کمرے کو چیک کیا اور دوبارہ اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ پستہ قامت سیارو شخص کو چھوڑا تھا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ بدبخت اب وہاں موجود نہیں تھا. میں نے چاروں جانب متلاشی نگاہ دوڑائی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ زیری منزل کی طرف فرار ہو گیا ہوگا. میں نے نیچے جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بالائی منزل کے کمروں میں جھانکا اور زینہ طے کر کے نیچے آ گیا. نچلی منزل پر بھی وہ پستہ قامت شخص مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا. میں کلاشنکوف تھامے راہداری میں نکل آیا جہاں میں نے ریاض علی کو بے ہوش چھوڑا تھا. اب کوٹھی کے اس حصے میں صدف مار کا ارا تھی. وہ اپنے مد مقابل چوکیدار کو بری طرح ٹھوکروں میں اڑا رہی تھی. سکندر اس کے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. مجھ پر نظر پڑتے ہی صدف نے ہاتھ روک دیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولی، وجدان وہ مردود بھاگ گیا. اس کا واضح اشارہ سکندر کی طرف تھا. میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، کہاں گیا وہ بکوڑے کی اولاد؟ مجھے نہیں معلوم، وہ سرسری انداز میں بولی. میں چوکیدار سے نمٹ رہی تھی کہ سکندر کو موقع مل گیا اور وہ کوٹھی کا گیٹ کھول کر کھسک لیا. ویسے میں نے اس کا حلیہ اس بری طرح بگاڑا ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. پھر اس نے پوچھا، ساحل کا کوئی سراغ ملا؟ میرے خیال میں وہ اس کوٹھی میں موجود نہیں ہے، میں نے کہا. اسی لمحے میں نے صدف کے عقب میں چوکیدار کو متحرک پایا. وہ بری طرح پٹنے کے بعد زمین بوس ہو گیا تھا اور اب صدف کو باتوں میں لگا دیکھ کر اس نے تباہ آزمائی کا ارادہ کیا تھا. میں نے فوراً ہی کلاشنکوف کا رخ چوکیدار کی جانب کر دیا.
सदफ ने मेरी इस जुम्बिश को बहुत ही वजाहत के साथ समझ लिया और बरक रफ्तारी से उसकी टांग चली, एक जोरदार किक चौकीदार के सीने पर पड़ी और वो चारों हाने चित हो गया। उसके नजदीकी थोड़े फासले पर रियाज अली बेहोश पड़ा था। सदफ उछलकर चौकीदार के पास पहुंची और उसके चेहरे को अपने जॉगर्स की ठोकरों से बिगाड़ने लगी। इस दौरान में उसकी खोपड़ी पर कोई ऐसी जरब पड़ी कि वो गर्दन एक तरफ डालकर बेहोश हो गया। सदफ ने फातिहाना अंदाज में मेरी जानब देखा तो मैंने कहा, तुमने किसी पस्तागामत शख्स को इस जानब आते हुए नहीं देखा? उसे नफी में सर हिलाया और पूछा, क्या कोई और शख्स भी यहाँ मौजूद है? उसके साथ ही उसने बेहोश रियाज अली की तरफ देखा। मैंने उसे बलाई मंजिल वाले वाक़े के बारे में बताया तो वो भी तशवीश में मुब्तला होगी। जल्दी से बोली, वजदान, वो बुज़दिल की नस्ल तो फरार होने में कामयाब हो गया है। उसका इशारा सिकंदर की जानिब था और ये दोनों यहाँ बेहोश पड़े हैं। अगर कोई और शख्स भी इस कोठी में मौजूद है तो हमें फौरी तौर पर उसे ढूंढना चाहिए ताकि साहिल के बारे में कुछ पता लग सके। सदफ की तजवीज निहायत ही माकूल थी। उसने पस्ता कामत शख्स को नीचे आते नहीं देखा था तो इसका मतलब यही था कि वो बलाई मंजिल पर ही कहीं छुपा होगा। उसी लम्हे मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका सा हुआ और मुझे वो मंजर याद आ गया जब वो शख्स बड़े ही अफरा तफरी के आलम में बाथरूम से बरामद हुआ था। ऐन मुमकिन था कि उसने अपनी बचत के लिए दोबारा उसी गोशा आफियत में पनाह ले ली हो। मैं सदफ के साथ जीना तय करते हुए तेजी से ऊपर पहुंचा। सदफ ने पूछा कि मंशा के बारे में कुछ पता चला? मैंने कहा, अभी तक तो वो सूरमा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा, लेकिन हो सकता है कि मैंने जिस पस्ता कामत सियारो शख्स को मारा पीटा है, जिसकी धुलाई की है, हो सकता है वो ही मंशा हो। मैंने उसे जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए उसकी सूरत से वाकिफ नहीं हूँ। हम बलाई मंजिल पर पहुंच गए। मैं तकरीबन दौड़ते हुए इस कमरे में आया जहाँ पस्ता कामत शख्स से पहली मुलाकात हुई थी। मेरा रुख बाथरूम की तरफ था। एक ख्याल जहन में जम गया था तो सोचा पहले उसकी तस्दीक कर लूं। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दबाव डाला तो चौंक पड़ा। वो अंदर से बंद था। इसका मतलब यही था कि कोई बाथरूम के अंदर बंद है। मैंने गन की नाल से दरवाजे पर दस्तक दी। उसी लम्हे अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज उभरी। उस आवाज ने तस्दीक कर दी थी कि अंदर कोई मौजूद है। मैंने धमकी अवेज लहजे में कहा, हमने कोठी और यहाँ के हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया है, इसलिए अगर जिंदगी चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। अंदर सन्नाटा तारी था। शायद मेरी धमकी ने उस शख्स को सन्नाटे में पहुंचा दिया था। थोड़ी देर पहले अंदर से आने वाली आवाज ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वो हबीस बाथरूम में मौजूद है। पता नहीं वो किस ख्याल के तहत खामोश हो गया था। मुझे अपने कान के नजदीक सदफ की सरगोशी सुनाई दी, वजदान, जो भी करना है जल्दी कर गुजरो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। सिकंदर के फरार ने हालात को महदूश बना दिया है, कहीं कोई बड़ी गड़बड़ न हो जाए। जख्मी सिकंदर के फरार ने मुझे भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। मैं खुद जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहता था। मैंने दोबारा बाथरूम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी और तहकमाना अंदाज में बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड तक की मोहलत देता हूँ और ये मोहलत मेरी बात खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। अगर जिंदगी को मजीद एंजॉय करना चाहते हो तो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आओ। वक्त गुजरने के बाद मैं दरवाजे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दूंगा। उसके बाद जो भी होगा तुम उसका तस्वर कर सकते हो। पहले ये दरवाजा छलनी होगा और फिर तुम्हारा जिस्म। 10 सेकंड को शुमार करना शुरू कर दो। मैंने खामोश होकर सदफ को देखा। वो उलझनज़दा नजर से बाथरूम के दरवाजे को तक रही थी। मैं बाथरूम के दरवाजे पर गोलियां बरसाने का हरगिज कोई इरादा नहीं रखता था। इस दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल था। छी की भरपूर कुव्वत के सामने मेरे कंधे की एक ज़रब दरवाजे को चौखट से उखाड़ देती। हाँ फायरिंग करके लोगों को इस जाना मतवज्जा करना हमाकत में शुमार होता। रियाज की चलाई हुई एक गोली ही काफी थी। इस बात का खदशा पैदा हो चुका था कि वो किसी भी वक्त हालात की बू सूंघता हुआ कोई भी इधर आ निकलेगा। बाथरूम के अंदर मौजूद शख्स ने इस नाजुक मौके पर अक्लमंदी का सबूत दिया। जिंदगी सबको प्यारी होती है और जराइम पेशा शख्स को तो कुछ ज्यादा ही प्यारी होती है। गुनाह की लज्जत बड़ा ही अनोखा तजर्बा है। इससे इंसान की नीयत कभी नहीं भरती। वो इस तजर्बे से बार बार गुजरने के लिए तवील अरसे तक जीना चाहता है। मेरी दी हुई मोहलत खत्म होने से पहले ही बाथरूम का दरवाजा खुल गया। खुले हुए दरवाजे में मुझे वही शख्स खड़ा दिखाई दिया जिसकी क्लाशनकोफ इस वक्त मेरे कब्जे में थी। उसने नहायत शराफत के साथ दोनों हाथ सर से बुलंद के रखे थे, मगर उसका मकरूह चेहरा लहूलुहान होने के बाद हासी भयानक सूरत इख्तियार कर चुका था। ये मेरी पिटाई और दीवार से टकराव का नतीजा था। मैंने गन को एक खतरनाक जुम्बश दी और तहकमाना अंदाज में कहा, बाहर निकलो। वो हैंड्स अप पोजीशन में रहते हुए बाथरूम से निकल आया। मैंने जिस मेज पर वो क्लाशनकोफ रखी देखी थी उसके करीब ही एक कुर्सी भी पड़ी थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मेरे हुक्म की तामील की तो मैंने निहायत ही संगीन अल्फाज में पूछा, जिंदा रहना चाहते हो? उस शख्स ने अस्बात में गर्दन हिलाई।
उस शख्स के अंदाजो एतबार से मैंने भांप लिया था कि वो मंशा किसी सूरत नहीं हो सकता था। मंशा दर्जनों अफराद का बास था और इस तरह दुम दबाकर बाथरूम में छुपकर बैठना उस जैसे आदमी को जेब नहीं देता था। वो डट कर मुकाबला करता या फिर सिकंदर की तरह मौके से फरार हो जाता। मैंने पस्ता गामद की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आफताब खान, उसे सहमे लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, मंशा कहाँ है? बास, उसने खौफजदा नजर से मुझे देखा और फिर झूठ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, यहाँ तो कोई मंशा नहीं रहता। ये तो शमशाद साहब की कोठी है, वो अमेरिका गए हुए हैं। अगर मैं इस कोठी में सिकंदर और रियाज को ना देख लेता तो शायद इस बात का एतबार कर लेता, लेकिन अब मैं उसके किसी चक्कर में नहीं आ सकता था। वो मुझे किसी शमशाद अली एडवोकेट की फर्जी कहानी सुनाकर बेवकूफ नहीं बना सकता था। मैंने फुंकार से मुशावा लहजे में कहा, तुम उसी शमशाद का जिक्र कर रहे हैं ना जिसके छोटे भाई का नाम वहीद है? उसे जल्दी से इस बात में सर हिलाया। जी, वही शमशाद साहब। हैदर साहब आजकल पिंडी गए हुए हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर अब्दुल करीम ने मुझे बताया था, उसने किसी वहीद के एमा पर साहिल को रखावाली से लाहौर पहुंचाया था और अब आफताब नामी ये पस्तकामत शख्स मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। गोया वो मुझे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अचानक उसके सीने पर एक जोरदार फ्रंट किक जड़ दी। मेरी यह हरकत उसके लिए गैर मुतवक्का थी। वो कुर्सी समेत पीछे उलट गया। मैं उछलकर उसके सर पर पहुंचा और गर्म की नाल का रुख उसकी पेशानी की जानिब करते हुए सफाक लहजे में कहा, तुम अपनी बातों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं। वो मेरी आवाज में मौजूद जिंदगी संगीनी को महसूस करके खौफजदा हो गया। मैंने एक बार मर्तबा फिर सख्त लहजे में पूछा, बताओ मंशा कहाँ है और वो लड़की कहाँ है जिसे आज दोपहर यहाँ पहुंचाया गया था? उसके खौफ में बेपनाह इजाफा हो गया। उसे मेरी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि मैंने उस पर कच्चा हाथ नहीं डाला और ये कि मैं उससे जो कुछ पूछ रहा हूँ वो पूछ कर ही जान छोड़ूंगा। मैंने उसकी दहशत को बढ़ाने के लिए मजीद कहा, आज दोपहर लगभग 1 बजे मेरी एक साथी को सफेद एम्बुलेंस में यहाँ लाया गया है। उस लड़की का नाम साहिल है जो रखावाली के चौधरी नवाजिश अली की तहवील में थी। इसी एम्बुलेंस में ड्राइवर के अलावा 2 और अफराद भी थे जिनका ताल्लुक कराची से है। उनमें से दाढ़ी वाले एक शख्स का नाम कबीर शाह है। इलावा अजी रखावाली से चौधरी नवाजिश अली का बेटा फैसल भी उनके साथ आया है। मैंने जिस सफेद एम्बुलेंस का जिक्र किया है उसका ड्राइवर अब्दुल करीम मेरी कैद में है। मैं उसी की निशानदही पर यहाँ आया हूँ। मैंने महसूस किया कि आफताब हाँ की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो यकलख्त बरसों का बीमार नजर आने लगा। मैंने धमकी अमेज अंदाज में कहा, अगर तुमने अब भी जुबान न खोली तो किसी पछतावे को महसूस करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां उतारूंगा कि भेजे को उठाना मुमकिन नहीं रहेगा। बोलो क्या कहते हो? मैंने गन की नाल को उसकी पेशानी के वस में टिका दिया। मुझे मंशा, साहिल, फैसल और कबीर शाह के बारे में बताते हो या मैं अपनी धमकी पर अमल कर डालूं? मेरे अल्फाज में पोशीदा वहशत और सफाकी ने उसके असाब का कुछ उमर निकाल दिया। वो कपकपाती ही आवाज में बोला, बताता हूँ, तुम गन को इधर से हटाओ। मैंने क्लाशनकोफ की नाल को उसकी पेशानी से घिसाने की कोशिश करते हुए कहा, ये नाल उस वक्त यहाँ से हटेगी जब तुम मेरे सवालात का जवाब दोगे, वरना नहीं। मेरे 2 टोक और संगीन अंदाज ने उसकी जुबान खोल दी। उसने सरासीमा लहजे में मुझे बताया कि 2 बजे के करीब वो लोग यहाँ से रवाना हो गए थे। 1 घंटे तक सिर्फ इसलिए साहिल को रोका गया कि अगर कोई इसकी ताकत में है तो उसका सुराग लगाया जा सके। मुतमईन होने के बाद साहिल को वहां से हटा दिया गया। कबीर शाह और उसका साथी चौधरी नवाजिश अली का बेटा फैसल और उसके साथ साहिल भी, वो सब एक साथ यहाँ से चले गए हैं। मैंने जब आफताब से पूछा कि वो कहाँ गए हैं तो उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार पैदा हुए। मैंने गर्रा कर कहा, मुझे गोली चलाने पर मजबूर ना करो। अगर एक मरतबा ट्रिगर दब गया तो फिर जब तक तुम रेशा नहीं हो जाओगे मेरा हाथ नहीं थमेगा। मैं तुम्हारा और उसके बाप भी खात्मा कर दूंगा जो उसे यहाँ से लेकर गए हैं। वो हकलाया, सब लोग चौधरी साहब की कोठी पर गए हैं। चौधरी साहब ने अपनी हसूसी गाड़ी भेजी थी, वो इसी गाड़ी में है। उसके इंकशाफ ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुम चौधरी दिलदार की बात कर रहे हो ना? उसने सर को इस्बाती जुम्बिश देने पर इक्तफा किया। वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में नजर आ रहा था। खौफ और दहशत ने उसे पूरी तरह अपनी हिसार में जकड़ रखा था। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मेरे लहजे में हकारत टपकती थी, तुम चौधरी दिलावर के सामने दुम हिलाने और उसके तलवे चाटने वाले एक अदना सा 2 पाया हो। वो तुम्हारा बॉस है, यानी तुम्हारे बाप का बाप है। तुम अपनी जान को ठिकाने लगाने से बचाने के लिए मुझे उसकी कोठी का पता जरूर बताओगे। तुम यकीन जानो मैं चौधरी साहब की कोठी के बारे में कुछ नहीं जानता।
وہ التجائی انداز میں مجھے بولنے لگا، مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے، وہ ڈیفنس سوسائٹی کی کسی عظیم الشان کوٹھی میں رہتے ہیں، میں کبھی وہاں نہیں گیا، صرف سنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔